everyone. Today's topic is Indian Contract Act 1872. Now, what is the meaning of contract? According to Indian Contract Act 1872, contract is equals to agreement plus enforceable by law. That is nothing but in that contract, more than two parties are there. In that contract, there is an equation equals to agreement plus enforceable by law. Now, what is the meaning of agreement? Agreement is nothing but offerer and acceptor. Now, what is the meaning of offerer? According to section 2A of the Indian Contract Act 1872, it can be defined as the person who gave an offer. This can be called as a offerer. And now, what is the meaning of acceptor? According to section 2 subclass B of the Indian Contract Act 1872, it can be defined as the person who gave an offer. In that offer, the other person accept that offer is known as acceptor. Now, what is the meaning of enforceable by law? It means each and every point in that conditions in the contract under the control of law or under the libel of law or under the eye of the law. Hello everyone, ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872. కాంట్రాక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇద్దరు లేదా మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు ఒక పాయింట్ మీద. ఇట్లాగా ఒక బిల్డింగ్ కొనాలన్నా డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా ఎట్లాగైనా సరే ఒక లీగల్గా కాంట్రాక్ట్ రాసుకుంటారు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టుకొని. కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? అగ్రిమెంట్ అంటే ఆఫర్ ప్లస్ యాక్సెప్టర్, అంటే ఆఫర్ ఇచ్చేవాడు యాక్సెప్ట్ చేసుకునేవాడు. ఆఫర్ అంటే ఏంటి? ఆఫర్ ఇచ్చేవాడిని ఆఫర్ అంటారు అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2A ప్రకారం. యాక్సెప్టర్ అంటే ఎవరైతే ఆఫర్ ఇస్తారో ఆ ఆఫర్ని స్వీకరించి ఆ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న వాడిని యాక్సెప్టర్ అంటారు. అతని అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2 ఆఫ్ సబ్ క్లాస్ బిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మగ్లింగ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు, బి ఇద్దరు కలిసి, ఏ ఆఫర్ ఇచ్చాడు, బి ఒప్పుకున్నాడు స్మగ్లింగ్ చేద్దామని. అలాగని చెప్పి అది కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్. కాకపోతే ఎన్ఫోర్సబిలిటీ బై లా అంటే చట్టరీత్యంగా ఆ కాంట్రాక్ట్కి వ్యాలిడిటీ ఉండదా అనేది చూసుకుంటే ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. అలా చట్టరీత్యంగా ఉంటే అది కాంట్రాక్ట్. చట్టరీత్యంగా కాకుండా ఎలా పడితే అలా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాసుకుంటే అది కాంట్రాక్ట్ అవ్వదు. Now coming to essential elements of the contract. In the essential elements of the contract, the first point is minimum 2 persons, maximum unlimited persons are there parties. Next, second point is offer and acceptance. Offer, the person who gives an offer is called an offerer. The person who gives the acceptance to the offerer is nothing but acceptor. Identity of minds, that means meeting of minds. Each and every person, that means offerer given offer and acceptance or acceptor given acceptance to the offer. At that time, whenever they give acceptance, that means they have to meet the minds. They also want to achieve that particular thing. At that time, the meeting of minds are there, then only they accept the offer. Next, consideration nothing but something in return. For example, I want to buy an apple. At that time, the seller also essential for that, for money. Me also wants that apple. In return, they will also wait for the money. This is the consideration. Capacity, that is nothing but minus are also taken as agreement, but here capacity, competent parties to the contract, that means competent parties, that means only majors. But in the minors are also doing some contracts. Whenever they deal with the contracts, that contracts are void. We will discuss in the next. Free consent, that means there is not forcible, not compelled, or not for example, I am putting a gun on your forehead and do signature in this contract, otherwise I will kill you. This is not the free. Without free consent, the contract is void. Lawful consideration, I told you like before. For example, if you are dealing the ganja, like unnecessary things you are doing you mentioned the contract, that contract is not valid in the eye of law. Next, legality of object, that is nothing but legality that is recognized and accepted by the society. For example, you are doing against the society, that is not accepted. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ముఖ్యమైన
పాయింట్స్ ఉంటే ఈ పాయింట్స్ ఉంటేనే అది కాంట్రాక్ట్ అని అనిపించుకునేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వంకాయ కర్రీ చేయాలంటే వంకాయ కర్రీలో ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో ఉప్పు కావాలి, అలాగే ఒక కాంట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇది ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. ఈ దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇద్దరు లేదా అంతకు మించి మనుషులు ఉండాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఒక మనిషి ఆఫర్ ఇచ్చి ఇంకో మనిషి ఆ యొక్క ఆఫర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే దాన్ని కాంట్రాక్ట్ అంటారు. ఐడెంటిటీ ఆఫ్ మైండ్స్ అంటే మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఇల్లు అమ్ముతున్నాను, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొనాలనుకుంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం నేను 10 లక్షలు అమ్ముతున్నాను, మీరు 10 లక్షలకి కొందామని అనుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు కూడా ఈ ఇల్లుని మీకు అమ్ముతున్నప్పుడు ఇద్దరికి ఒక మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్. నేను ఇల్లు అమ్ముతున్నాను నాకు డబ్బుల కోసం, మీరు డబ్బులు ఇచ్చి ఆ ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నారు. చూసారు, ఇక్కడ మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, రిటర్న్లో మీకు ఇల్లు వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఇల్లు అమ్ముతున్నా, నాకు రిటర్న్లో డబ్బు వస్తుంది. అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ అనేది కన్సిడరేషన్ చూసుకోవాలి. కెపాసిటీ అంటే మైనస్తో అంటే కెపాసిటీ అంటే నథింగ్ బట్ మేజర్ అయి ఉండాలి. అంటే మీరు ఆ కెపాసిటీ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎలా చేయాలి, కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నాం సంబంధించింది మీరు ఆలోచించి కాంపిటెంట్ పార్టీస్ అంటే ఒక మేజర్ పర్సన్స్నే ఈ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. మైనర్తో చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉండేది అనేది మనం తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోస్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఫ్రీ కన్సెంట్. నేను గన్ తీసుకెళ్ళి మీ బుర్ర మీద పెట్టి నువ్వు మర్యాదగా కాంట్రాక్ట్ సంతకం చేయకపోతే నేను చంపేస్తా అంటే అది కాంట్రాక్ట్లోకి ఒక సంతకం పెట్టిన అది కాంట్రాక్ట్లోకి రాదు. ఎందుకంటే మీ స్వచ్ఛమైన హృదయంతో లేదా మీ యొక్క ఫ్రీ హ్యాండ్తో సంతకం పెట్టలేదు, మీరు ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టారు. నెక్స్ట్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్. లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే కన్సిడరేషన్ అనేది మస్ట్ బి లాఫుల్గా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నేను గంజా అమ్ముతాను నాకు డబ్బులు ఇస్తావంటే అది కన్సిడరేషనే. ఎందుకంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ కదా. నాకేమో డబ్బులు ఇస్తే గంజా దొరుకుతుంది, అమ్మేవాడు గంజా చేస్తాడు, ఆడికి డబ్బులు వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే లాఫుల్గా ఉండాలి. ఇట్లాగా స్మగ్లింగ్ లేకపోతే అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇన్ ద యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇలాగ చేయకూడదు. ఇలాంటప్పుడు కూడా మనం కాంట్రాక్ట్ అనము. లీగాలిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, ఏదైతే మనం కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నామో అది సొసైటీకి ఎగెయినెస్ట్గా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు నేను రోడ్డు వేస్తాను, ఆ రోడ్డు ఏంటంటే ఒక హైవే లాంటిది. ఆ హైవేని నేను ఎగెయినెస్ట్గా చేసుకొని కాంట్రాక్ట్ చేయడం కానీ ఇట్లాగా ఏదైనా సొసైటీలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ అనేది వ్యాలిడ్ అవ్వదు, అది వాయిడ్ అయ్యిద్ది. నౌ కమింగ్ టు Chapter 1 of the Indian Contract Act 1872. Chapter 1 defines that of the communication, acceptance and revocation of proposals. There are mainly starting from section 3 to section 9. Then what is the point of section 1 and 2? Section 1 is the short title. That is nothing but Indian Contract 1872 that can be explained. And section 2 is interpretation clause. How to interpretation the Indian Contract Act 1872. Now starting from section 3, communication, acceptance and revocation of proposals. Section 4, communication when complete. Section 5, revocation of proposals and acceptance. Section 6, revocation how made. That means revocation is nothing but rejection or cancellation. The official cancellation is known as revocation. Section 7, acceptance must be absolute nothing but accurate. Section 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration. Acceptance by performing conditions, that means you have to accept, but that conditions only you can accept, or receiving consideration also, that means something in return. Next, section 9, promises express and implied. Express is nothing but orally, implied nothing but writtenly, simply. Section 3, communication, acceptance and revocation of proposals. Now what is the meaning of communication of proposals? It means the proposal is to be communicated to another person. Illustration, that means example. A wants to sell his house, so B wants to buy the A's house. Here A proposal to sell the house to B. Here proposal is nothing but to communicate the information from person A to person B. Here the communication of proposals. Acceptance of proposal, same example you can take that whenever the proposal is reached to B, whenever the B really wants to buy the house, at that time B accept that and accept the proposal and ask for that how much money like this the future proposals to be implementation. Next, revocation is nothing but the official cancellation of a promise, decree, everything. Illustration, A wants to sell his house.
and immediately B don't wants to buy that house, so B will rejected or revoked the promise. But before the contract, here the most important point is before the contract revocation is applicable. సెక్షన్ 3 కమ్యూనికేషన్, యాక్సెప్టెన్స్, రివోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్. ప్రపోజల్ అంటే ప్రతిపాదన. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక ఏ అనే పర్సన్ తన యొక్క ఇల్లును అమ్మాలనుకుంటున్నప్పుడు బికి చెప్పాలి అనుకుంటే అది లెటర్ ద్వారా కానీ చెప్పడం ద్వారా కానీ రాతపూర్వకంగా ఎట్లాగైనా చెప్తే అది కమ్యూనికేషన్ పరంగా అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ యొక్క భావం బీకి చేరితే దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఆ ఏదైతే మెసేజ్ అనేది బీకి వెళ్ళిందో ఆ వెళ్ళిన మెసేజ్ తను కానీ ఇష్టమై ఆ ఇల్లు కొనాలనుకుంటే అది ఆ యొక్క ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు. ఒకవేళ ఆ ఇల్లు కానీ కొనకూడదు, నాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే దాన్ని రివోకేషన్ అంటారు. రివోకేషన్ అంటే రిజెక్టెడ్, అఫీషియల్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రామిస్, దాన్ని రివోకేషన్ అంటారు. Section 3 explains the communication, acceptance and revocation. Here detailed information about the communication, that is nothing but section 4 explains the communication is when complete. That means, for example, A wants to sell his house but he has no phone or he has no information to pass that B. At that time he only having a knowledge of writing a letter and to send the information to the B. At that time, whenever the letter is approached or reached the particular person B, then the communication is completed. That is explained about section 4. సెక్షన్ 3 కమ్యూనికేషను, యాక్సెప్టెన్స్, ప్రపోజల్ గురించి మాట్లాడితే సెక్షన్ 4 కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైతే అది కంప్లీట్ అవుద్ది అంటే దానికి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యిద్ది అంటే కమ్యూనికేషన్లో ఇందా చెప్పిన పాయింటే మళ్ళీ ఇందాక చెప్పిన ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం తీసుకుంటే ఏ అనే వ్యక్తి తన ఇల్లు అమ్మాలి అనుకుంటున్నప్పుడు తన ఇల్లును అమ్మడానికి తను ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఫోన్లో కానీ లేకపోతే లెటర్లో కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ ఎప్పుడైతే ఆ లెటర్ రాస్తే ఆ ఫోన్ చేస్తే అవతల వ్యక్తి విని ఆ మ్యాటర్ కానీ మీరు పోస్ట్ చేస్తే అక్కడితో ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు ఇక్కడ సెక్షన్ 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. Now section 5 explains the revocation of proposals and acceptance. That is nothing but whenever the communication process is completed, then the time is for acceptance, either acceptance or revocation is there. Now before going to the definition, we will go for the illustration. For example, A wants to sell his house. He is communicated through a letter to send to the B. Whenever B accepts and return reply to the A, then if A get more profit given by C, then A and B already contract is there. Whenever the B will execution process, at that time the A will at any time before the contract then only revoke, but not after the contract. A and B has no powers to contract, but there is a chance A and B are simultaneously consent are there, then only revoke the contract. That is the definition of revocation and proposals and revocation of proposals and acceptance of proposals. సెక్షన్ 5 ఏం చెప్తుందంటే రివోకేషన్ అంటే అఫీషియల్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రామిస్ గురించి మాట్లాడుతూ ప్లస్ యాక్సెప్టెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దీనికి డెఫినేషన్ మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ఏంటంటే ఏ అనే వ్యక్తి తన ఇల్లు అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు బీకి లెటర్ రాశాడు. ఆ బీకి ఎప్పుడైతే లెటర్ చేరిందో బీ కూడా రిటర్న్ రిప్లై రాశాడు అనమాట. నేను మీ ఇల్లు కొనాలి అనుకుంటున్నాను, మీరు ఏదైతే ఆఫర్ ఇచ్చారో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అంటున్నాడు. కాకపోతే ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో అంటే ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్సెప్టెన్స్ జరిగితే అగ్రిమెంట్ జరిగి ఎన్ఫోర్స్బుల్ బై లా అయ్యి ఉండి కాంట్రాక్ట్ కానీ జరిగి ఉంటే అప్పుడు కానీ మీరు రివోక్ చేయడానికి లేదు అనేది చెప్తున్నాడు. అంటే క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి లేదు. అదే ఏ కానీ బి కానీ కాంట్రాక్ట్ అవ్వకముందు ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేయకముందు లేదా కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇద్దరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చిన సి అనే వ్యక్తి మధ్యలో దూరి నేను అతని కన్నా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తా అంటున్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయితే మాత్రం అప్పుడు ఇద్దరు ఏ అండ్ బికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇద్దరు కూర్చొని ఆ కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఏ కానీ బి కానీ ఇద్దరిలో ఎవరన్నా కానీ సింగిల్గా కాంట్రాక్ట్ని రివోక్ చేయడానికి అర్హత లేదు. ఏదన్నా
సరే మీరు రివోక్ చేయాలన్నా క్యాన్సిల్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఇద్దరే పర్మిషన్ తీయాలి, లేదంటే కాంట్రాక్ట్ అవ్వకముందు ఎన్ని చేంజెస్ అని చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి అయిందంటే మాత్రం అది కాంట్రాక్ట్ కానీ మిగిలిపోయింది. సెక్షన్ 6 revocation how made, that means how to make the revocation whenever the contract is completed or contract to be completed or contract is to going on the process of completion. Revocation how made, a proposal is revoked, that means the proposal how to given the reply to the cancel that contract or cancel the promise by following ways. By the communication of notice, that means you have to give the notice that I am not accepting your proposal, or please cancel that proposal. Next, by lapse of time, for example, I will give the some time, after 3 months I will definitely we will do in the contract. After 3 months also I am not giving such reply, definitely the contract will be expired and contract is nothing but after 3 months contract is void. By the failure of acceptor to fulfill the condition precedent or acceptance, that is nothing but whenever you are proposing a proposal but my acceptance is not there are so many times you are proposing, still the acceptance is not there, at that time also revocation. Next, whenever the person who accept the proposal, that person is belongs to insanity person, definitely the contract is also revocation. And the person after the completion of person, the person is died, at the time also revocation is made. సెక్షన్ 6 రివోకేషన్ ఎప్పుడు జరిగిద్ది అంటే, రివోకేషన్ జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అది ఎలాగ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం, కాంట్రాక్ట్ అనేది నాకు ఇష్టం లేదు, నేను డబ్బులు కట్టలేను, లేకపోతే ఎట్లయినా క్యాన్సిల్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఎలా చేయాలి, అఫీషియల్ నోటీస్ అనేది పంపించాలి. ఫస్ట్ వే. సెకండ్ వేస్ కాదండి, ఇది ఏంటంటే ఎలాగ క్యాన్సిల్ అయ్యేది అని చెప్పుకుంటున్నాం. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ 3 నెలల లోపల నాకు యాక్సెప్టెన్స్ చెప్పండి, లేకపోతే నేను వేరే వాళ్ళతో డీల్ చేసుకుంటున్నానంటే 3 నెలల లోపు కూడా నువ్వు చెప్పలేకపోతే 3 నెలల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీతో సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది, ఆటోమేటిక్గా రివోకేషన్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 నెలల లోపల నువ్వు నాకు 10,000 ఇవ్వు, లేకపోతే నేను అసలు కాంట్రాక్ట్ అనేది చల్లకుండా పోయిద్ది అని అనుకోండి, నువ్వు నాకు 10,000 ఇవ్వకపోతే అది కాంట్రాక్ట్ ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్, నేను ఎవరితో అయితే కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నానో అతను మతి స్థిమితం లేక మెంటల్ కండిషన్ లేనప్పుడు అలాంటి వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు అది కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అయిపోయింది. కాబట్టి అందుకే మీరు చెప్పేది కంపిటెంట్ పార్టీస్, ఇన్సానిటీ ఉండకూడదు అనేది దాంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎవరైతే మనం కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి కానీ చనిపోతే అలాంటప్పుడు కూడా కాంట్రాక్ట్ అనేది క్యాన్సిలేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. Section 7 explains the acceptance must be absolute. That means acceptance must be given within the accurate manner and absolute manner and qualified manner. In order to convert a proposal to his promise, then definitely he will give you a promise must be qualified and absolute manner, not be in unqualified manner. If for example some guys are giving some time, for example if you are given a proposal in the project to the other person, at that time some guys are not giving the proper response to you, as sometimes definitely they will take more than 3 months. After 3 months they will also not given a perfect reply. Sometimes that contract will be revocation. But sometimes whenever you are not giving the contract but you are not revoking the contract, at that time definitely if he fails in the particular time, that contract will be in the acceptance. At that time the acceptance must be in absolute according to section 7. సెక్షన్ 7 ఏం చెప్తుందంటే, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యాక్యురేట్గా క్వాలిఫైడ్ మేనర్గా ఇవ్వాలి అంటున్నారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే అది యాక్సెప్టెన్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిద్ది అంటున్నారు. ఎలాగా అయిద్దంటే, ఒక ప్రపోజల్ అనేది ప్రామిస్లో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు నేను డెఫినెట్లీ నేను ఇల్లు కొంటాను, లేదా నీకు ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తాను, నా ఇల్లు అమ్ముతావా, ఇలాగ చూస్తా కదండి. ఒక ఇల్లు అమ్మడానికి కూడా వస్తాడు, ఇంకో ఇల్లు కొనడానికి కూడా వస్తాడు. ఇట్లాగే ఇద్దరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటారు. అలాంటప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతారో ఒక్కోసారి క్యాన్సిల్ అవుతాయి, కానీ ఒకేసారి వాళ్ళు కొంటా అని చెప్పరు, అలాగే కొనని చెప్పరు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ సెక్షన్ 7 అనేది ఈజీగా అప్లై అయిపోయి చివరికి వాళ్ళు ఫైనల్గా సమాధానం నో అని చెప్పకుండా ఎస్ అని చెప్పకుండా మీడియంలో కూర్చుంటే, అంటే మిడిల్లో కూర్చుంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఆ యాక్సెప్టెన్స్ కిందకే లెక్కేస్తాము. మీకు తెలుసు కదా, మౌనంగా ఉన్నప్పుడు కోర్టులో నువ్వు నో అని ఖండించకపోతే అది అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. మౌనంగా ఉంటే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ పర్సన్. దట్ మీన్స్ యువర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ గివెన్ విత్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ కామ్లీ.
Section 8 explains the acceptance by performing conditions or receiving considerations. We will neatly explain it in this below example, Carlyle versus carbolic smoke gas. In this case, the company advertised they would pay 1,000 pounds to any person who used their carbolic smoke ball for a certain time at any contracted influenza. The plaintiff purchased the medicine, that is nothing but Carlyle, used it at a stated time, but the contracted the disease, that means contact the disease. Even though she used that medicine, they will contact the medicine. It was held that the contract was acted upon the defendant but not stimulated to any communication of acceptance. Therefore the plaintiff, the Carlyle, was entitled to recover the amount. This is nothing but Carlyle versus carbolic smoke gas. సెక్షన్ 8 ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఏదైతే యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తారో అది కండిషన్స్ ద్వారా కానీ లేదా కన్సిడరేషన్ ద్వారా కానీ చేస్తే అది యాక్సెప్టెన్స్ కిందే వచ్చిద్ది అంటున్నారు. ఏ విధంగా వచ్చిద్ది అనేది కింద ఒక కేసులో ఇచ్చారంటే, దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ గ్యాస్ అండి. ఈ కార్లిల్ వర్సెస్ కార్బోలిక్ స్మోక్ గ్యాస్లో కార్బోలిక్ స్మోక్ గ్యాస్ అనే కంపెనీ ఉంది. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏదైతే వ్యాధి ఉందో ఆ వ్యాధికి ఎవరైతే ఆ వ్యాధికి గురి కాకుండా ఈ కార్బోలిక్ సంబంధించిన ఈ సంస్థలకు సంబంధించిన బాల్స్ని వాళ్ళు వాడితే ఆ ఇన్ఫ్లుయెంజా నుంచి అటాక్ అవ్వకుండా మీరు సేవ్ అవుతారు అని అన్నారండి. ఒక ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, ఏదైతే కార్బోలిక్ సంస్థకు సంబంధించిన పిల్లలు కొనిన తర్వాత ఆమె వాడింది, కానీ ఇన్ఫ్లుయెంజా అటాక్ అయింది. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెంజా అటాక్ అయింది కదా అని చెప్పి ఏదైతే పేపర్లో ఇచ్చారో, ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెంజా అటాక్ అయితే ఒకవేళ మేము 1000 పౌండ్లు ఇస్తాము అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈమెం చేసిందంటే ఆ కార్బోలిక్ స్మోక్ గ్యాస్ని కొనేసి మా బాల్స్ని కొనేసి ఇన్ఫ్లుయెంజా అటాక్ అయింది అది వాడిన తర్వాత కూడా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఎందుకు ఇస్తాము దీనికి సంబంధించింది డబ్బులు అంటే, అప్పుడు వాళ్ళ కోర్టు ఏమి చెప్పిందంటే, ఎవరైతే మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన బాల్స్ వాడితే అది ఒకవేళ మీకు ఇన్ఫ్లుయెంజా అటాక్ అయితే మీకు 1000 రూపాయలు పే చేస్తామని 1000 పౌండ్స్ పే చేస్తామని చెప్పిందో అది మీరు ఆఫర్ ఇచ్చినట్టే. అది ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని కొంటారో వాళ్ళు యాక్సెప్టెన్స్ చేసినట్టే. మీకు ఇంక కండిషన్స్ అనేది ప్రొసీడింగ్స్లోకి వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ డబ్బులకి అర్హులు. 1000 పౌండ్స్ అనేది ఆ కార్లీలకి ఇవ్వాలని చెప్పి కోర్టు చెప్పింది. Section 9 promises may be expressed and implied. Express is nothing but you have to be expressed in such words, gestures, in the particular way that offer is accepted by you. But that such proposal or acceptance you are not using directly gestures or directly words, indirectly you can tell that is nothing but implied contracts. సెక్షన్ 9 ఏం చెప్తుందంటే, ప్రామిసెస్, ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఇంప్లైడ్. ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామో మనం కాంట్రాక్ట్ సంబంధించిన వర్డ్స్ కానీ గెస్చర్స్ కానీ మాట్లాడి చెప్తామో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ అంటారు. ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేయమో దాన్ని ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు. ఇది సెక్షన్ 9 చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ and subscribe to Josh Legal Concepts. Thank you.